सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम बोलदा पंजाब तुहाडा स्वागत है। बोलदा पंजाब दे विच असीं गल करांगे बीते दिनी पहलगाम दे विच होए अतवादी हमले दे विच कई भारतीयां दी जिहड़ी आ ओह मौत हो चुकी है, जिस तो बाद देश के प्रधानमंत्री ने 5 वड्डे जिहड़े फैसले ने ओह ले गए ने। उस 5 वड्डे फैसले दे नाल की पाकिस्तान दहलेगा, कि पाकिस्तान दा कितना क वड्डा नुकसान होवेगा, जिहड़े पाकिस्तान दे लोग रहिंदे ने कि ओह इस 5 जिहड़े वड्डे फैसले ले गए ने कि उन्हां दा नुकसान होवेगा। ते नाल अज ही देश के प्रधानमंत्री ने जिहड़ी है वड्डी गल आखी है, की कुछ किया वो भी असीं तुहानूं बोलदा पंजाब दे विच जिहड़ी सारी जानकारी है वो साझी करांगे। ते नाल खास तौर ते एक रिपोर्ट साझी करांगे कि जिहड़ा सिंधु जल समझौता है की है, किहड़े सन दे विच होया सी, किहड़े जिहड़े मंत्री साहबान वालों इस ते साइन कीते गए सन, ते आखिरकार वो समझौता है की है, इस नाल पाकिस्तान नूं कितना कुछ नुकसान होवेगा। ये सारी रिपोर्ट देने दे लई मेरे सहयोगी गुरमुख सिंह रपाणा जी मौजूद ने। रपाणा सत श्री अकाल जी। रपाणा सब तो पहला आप जिक्र करते हैं भी जिहड़ा देश के प्रधानमंत्री वालों 5 वड्डे जिहड़े फैसले ले गए ने वो फैसले है किने, कितना को जिहड़ा पाकिस्तान नुकसान होगा, कि कारोबार ते असर होगा। देखो जिहड़े रात भारत ने वड्डे फैसले लए आ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान दे नागरिक भारत आए हुए ने वीजे ते 48 घंटिया के अंदर अंदर वापस उन्होंने जाने का आदेश है। सिर्फ तो सिर्फ उही वापस जाणगे जेड़े उधरों वीजे ते आए हुए ने, उन्होंने वापस जाने की आग्या है। होर कोई भी नागरिक व्यक्ति उस अटारी बॉर्डर तो क्रॉस नहीं करेगा, ना भारत दे विच ते ना पाकिस्तान। इस करके वो अगले हुक्मां तक बंद कर दिता गया। एक जेड़े दूतावास ने भारत ते पाकिस्तान वाले वो भी बंद कर दिते गए, एक हफ्ता दिता कि आपो अपना जो समान आ वो समेट लो। इसी तरह एक अगले फैसला जो अगले फैसले तक अगले हुक्मां तक कोई भी वीजा नहीं मिलेगा, खास करके भारत का। हाँ एक गल जरूर है कि जिहड़ा जदों आपां गुरुद्वारा करतारपुर साहब दे दर्शन करते हैं, करतारपुर कॉरीडोर वो हाल दी घड़ी खुला है, उहदे ते कोई असर होने वाला नहीं। खास करके सिख संगतां दे लई जिहड़ा ये सुनेहा भी है, सिख संगतां नूं अपील भी है, जे कोई जाना चाहे तो जा सकता है। तो सिर्फ करतारपुर कॉरीडोर खुला है, सिर्फ तो सिर्फ करतारपुर साहब दे दर्शनां दे लई। ठीक है, ये गल है। हुण एक तो ये कि अज देश दे प्रधानमंत्री ने एक वड्डियां 2-3 गल्लां बिहार दे विच ओह रैली नूं संबोधन कर रहे सी, और ये जिहड़ा परसों हमला होया, हमले तो बाद दी पहली उन्हां दी स्पीच सीगी प्रधानमंत्री दी। एक उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं भारत दे, जो लोग कल्पना कर रहे हैं, उस तो भी वड्डी सजा मिलेगी जी। ठीक, हुण उन्होंने कह तो दिता कि कल्पना तो वड्डी सजा, वो हुण दायरा की है, कितना विशाल दायरा होएगा उस चीज का जिहड़ी कल्पना तो वध कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री ये गल कह रहे हैं। तो अगला उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दे विच रह रहे आतंकवादियों की जिहड़ी कमर है वो तोड़ांगे, उन्होंने खत्म करके हटांगे। ये भी एक वड्डी गल है कि देश के प्रधानमंत्री भारत दे ये गल कह रहे हैं कि पाकिस्तान दे विच बैठे आतंकवादियों का जिहड़ा भारत विच रह के भी उहदी कमर है जिहड़ी वो तोड़ांगे। और एक उन्होंने ये कहा, वड्डा ऐलान किया कि हुण अतवाद नूं मिट्टी च मिलाउण दा समां आ गया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और ये कहा नाल कि जिथे भी जाओ तुसीं जिथे मर्जी लुक जाओ, तुहानूं उत्थों कढ के मारांगे। तुहाडे याद होना एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कीती सी, ठीक, और उन्हां दे टिकाणियां ते जाके तड़कसार जदों भारत दे विच जिहड़ी अपनी मिलटरी गई तां उन्हां ने जिथे लुके होए सी, चाहे पताल लुक जाण, उत्थों भी कढ के मारे सी। और एक बारी आपां देश के प्रधानमंत्री जिहड़ी स्पीच है वो आपां दर्शकां नूं जरूर सुना दईए, और नाल ही एक जिहड़ा रात फैसले होए आ ते वो भी आपां सुणावांगे। सब तो पहला आपां देश के प्रधानमंत्री जिहड़ी स्पीच अज उन्होंने दित्ती आ वो जरूर सुना दो।
साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। देखो, देश ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਪਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਮਰਜੀਤ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਗਰ ਇਨਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਰੱਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਕਹਤਾ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ 90% ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਰਵੇਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਗਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 60-70% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਆ, ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਰਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ कुछ किया वो भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹੜਾ क्लिप है वो साझा करते हैं। सीमा नाम। कहाँ से आए आप? कानपुर से। तो कहाँ जाना है आपने? हमें कराची जाना है। तो कितने दिन का वीजा लेकर आए थे आप? 1 महीने का। तो आप क्यों जाना चाहते हैं? अरे मेरी बहन है, बहुत सीरियस है। क्या नाम है उसका? तो कब मिले थे आप? चंदा आफ्ताब। कब मिले थे आप लास्ट? 13 साल पहले। तो अब कब वीजा मिला आपको? अभी वीजा हमें आप देख लीजिए कब मिला है, आप खुद कितने दिन का में था? आप देख लीजिए। तो क्या आप क्या बोल जा रहे हैं? लेकिन बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। अब कैसे फिर आप कैसे फिर करोगे आगे? क्योंकि बॉर्डर ही बंद हो गया है। क्योंकि आपको पता है श्रीनगर में जो हिंदू लोग मारे गए हैं उनके कारण बॉर्डर बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके लिए हम क्या कहें, हमने तो बॉर्डर, हमने तो श्रीनगर में कुछ करवा नहीं दिया। सरकार से अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही अपील है कि सरकार ने फिर हमें वीजा क्यों दिया। ठीक है। ये पाकिस्तानी हो नहीं, कुटुंब हमारे कुटुंब को मिलने जाना। सर क्या नाम है आपका? हुसैन भाई। कहाँ से आए आप? गुजरात से। ये कहाँ जाना आपको? कराची। कितना दिन का वीजा मिला था? हमको 3 महीने का। पता चल गया होगा वीजा रद्द हो चुका है, वीजा कैंसिल हो चुके हैं। कोई बात नहीं। सर आप जो हुआ पहलगाम में उसको कैसे देखते हैं आप? जो कश्मीर में किया गया गलत गलत किया। सर आप पाकिस्तान में रहते हैं कि भारत में? भारत में। आप पाकिस्तान घूमने के लिए जा रहे थे? नहीं नहीं, कुटुंब को मिलने के लिए। अच्छा, तो आप बंद 48 घंटे के लिए जो पाकिस्तान के वीजे रद्द कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? चलो कोई बात नहीं। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰਜੀਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸੂਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ 30 ਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ 35 ਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ 2-3 ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਮਹਿਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਪਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।